ಸಮಗ್ರ ಸಮೃದ್ಧ ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ 24ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಾಲಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಂಎ ಬೇಬಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮತೀಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾರತವನ್ನ ಮನುವಾದಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿವೆ ಅಂತ ಬೇಬಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. This red flag alone can defend the rights of the people. So when we have the state conference being held in Tumkur, this is being held in the background of a significant victory that this red flag was able to achieve in the state of Karnataka. I congratulate all of you for having stood by with the red flag in defense of the toiling master. Mr. Narendra Modi as the Prime Minister, and this year, 2024, there was Lok Sabha election, 18th Lok Sabha election. Modi, RSS and BJP, communal forces, they wanted to gain more than 400 seats in the Lok Sabha, where 543 members are there as a whole. They wanted to have a two-third majority, so that they would be able to bring in various basic changes in the constitution to convert India into a communal, authoritarian, theocratic Hindu Rashtra. But Indian people, they express their political wisdom by bringing down BJP's strength in Lok Sabha. Now, though Narendra Modi is the Prime Minister for the third term, he or his party BJP don't have majority in Lok Sabha. He has to depend on the party, Telugu Desam party, which is adjacent to Andhra Pradesh, in Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu's party, and Janata Dal United of Bihar, Nitish Kumar's party. BJP is now compelled to be constantly taking care of two regional parties. If these two regional parties withdraw their support, Narendra Modi and BJP rule will fall flat. This is the situation. But Narendra Modi is continuing as Prime Minister. What are the steps he is taking? His steps are to communally divide our country. ಮಾಜಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಾಲಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎ ವಿಜಯ ರಾಘವನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ ಹಸಿವಿನ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿದವರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. The central BJP government is celebrating the Amrit Kaal of Indian Republic. Similarly, they are celebrating the 75th anniversary of our Constitution, projecting India as the third biggest
economy in the world. That way they are showing some kind of luxurious projection of our country in India and abroad. But what is the reality? The reality is different. This country is the Republic of Hunger. The highest number of poor people are residing in India. The highest number of landless, homeless people are residing in India. The highest number of attacks against the least and backward are occurring all over India. And all kind of difficulties facing by the poor section of our nation is multiplying. The governments which are in power were miserably failed to resolve the problems of the ordinary people in this country. That is the failure of our republic. There we were miserably failed to resolve the basic problems of the ordinary people even after 75 years of our independence. ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ದೊರೈರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗದಂತೆ ಜನತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಂತ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂಬಂಧಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೋಮುವಾದವನ್ನ ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರುವಂತ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ದ್ವೇಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮನುಕುಲದ ನಾಶದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಾಗೆ, ಇಂಥವರ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕದ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂತ ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸಿಪಿಐಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯೆ ಕೆ ನೀಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಅದು ನಗರಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳ ಪರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಗೊಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಜನ ವಿರೋಧಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಆಳುವ ವರ್ಗದ ಜನ ನಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ, ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ, 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರು ಬಾಣಂತನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. 72% ಜನ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅದ, ಅವ್ರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಅದ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದಾವ. ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲತನದ ಭೂಮಿಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಬಂದು ಕೃಷಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೈಗೆ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದ ಅವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ದೆ ನಾವು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದೆವು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೂ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅದ, ಬಡತನದ. ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬಡತನವನ್ನ ಚಿತ್ತಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಗರ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋಮುವಾದಿ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದವು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಜನವಿರೋಧಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನ ಖಾಸಗೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐಟಿ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯ ಜಾರಿಗೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಇಂತಹ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಪಿಐಎಂ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಿದೆ
ರೂಪಿಸಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೇರಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ RSS ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವರು ಬೇಡ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನ, ನವ ಉದಾರವಾದಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅದು ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ಬೋದು, ಗಣಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ಬೋದು, ಬಜೆಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದಾರರಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಕೂಲಿಕಾರರು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದಂತ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಹರಿಬಿಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು, ಇವರು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಜನಪರವಾದಂತ ರಾಜಕಾರಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿಪಿಐಎಂ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 6 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಗುರುರಾಜ ದೇಸಾಯಿ ಬರೆದ ಮರಕುಂಬಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ತೀರ್ಪು, NK ವಸಂತರಾಜ್ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಹೇಗಿದ್ದರು ಏಚೂರಿ, ಒಡನಾಡಿಗಳ ನೆನಪು, ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್ಗೆ ಸವಾಲು, ಸೀತಾರಾಮ್ ಏಚೂರಿ, ವಿಶ್ವ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ AK ಗೋಪಾಲನ್, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ನ ನುಡಿಗಳು, EMS ಅವರ ಯಡೂರ ಮಹಾಬಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ, 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚುಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಬರುತ್ತಿಹೆವು ನಾವು ಹೋರಾಟದ ಹಾಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡವು.